सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे एक अहम ते वड्डी खबर आ रही है उस दे नाल। जी हां, कोरोना दे मरीजां दी गिणती भी वध रही है ते दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ कोरोना ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ कोरोना ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। हल्के लक्षण वाले मरीजों को 10 दिन दे विच छुट्टी मिलेगी। 3 दिन तक बुखार ना आने ते डिस्चार्ज मरीज नूं कर दिता जाएगा। डिस्चार्ज तो बाद 7 दिन होम क्वारंटीन मरीजों को रहना होगा। मॉडरेट केस दे विच 10 दिन बाद छुट्टी संभव है। 3 दिन बुखार ना आने ते अगले 4 दिन जांच होगी। साह लैण दे विच तकलीफ ना होई तां फिर छुट्टी मिल सकेगी। गंभीर बीमारी वालियां दे लई पॉलिसी दे विच कोई बदलाव नहीं है। रिपोर्ट नेगेटिव आने ते ही हस्पताल तो छुट्टी मिलेगी। जो मैं पहला जिक्र किया कि इस समय सरकार के सामने चैलेंज एक भी है कि किस तरीके नाल क्वारंटीन सेंटर्स नूं बनाया जाए, क्योंकि लगातार मरीजों की गिणती बढ़ रही है। तो गिणती तो मुख्यमंत्री ने भी दस दी कि करीब 32,000 जिहड़े प्रवासी ने पंजाबी जिहड़े विदेशों के रहिंदे ने वो भी वापस आना चाहते हैं। तो इसका सीधा जो मतलब है कि जो इत्थे पहुंचणगे 30,000 हो 32,000 हो जिन्नी भी उन्होंने तादाद होगी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन करना होगा। तो इस करके भी तुसीं कह सकते हो कि क्वारंटीन सेंटर की तो बहुत वड्डी तादाद दे विच गिणती दे विच जरूरत होगी। 10 दिन दे विच मरीजां नूं छुट्टी हुण मिल सकेगी। ये पूरी पॉलिसी दे विच बदलाव किया गया है। हल्के लक्षण वाले मरीजों को 10 दिन छुट्टी मिलेगी। 3 दिन तक बुखार ना आने ते डिस्चार्ज मरीज नूं किया जाएगा। डिस्चार्ज तो बाद 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। मॉडरेट केस दे विच 10 दिन बाद ही छुट्टी संभव है। 3 दिन जेकर बुखार नहीं आता तो अगले 4 दिन तक जांच होगी। साह लैण दे विच तकलीफ ना होई तां ही छुट्टी मिलेगी। गंभीर बीमारी जेकर किसी को पॉजिटिव आ गया तो उसके लिए कोई बदलाव किसी तरह का नियम दे विच नहीं किया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने ते ही हस्पताल तो छुट्टी मिल सकेगी। पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन के उत्ते। इस खबर से वधेरे जानकारी दे नाल पंकज समझना चाहांगे कि कुछ इस समय पूरी जानकारी है। यह भी समझना चाहांगा कि केंद्र सरकार दे वल्लों हिदायतां या पूरी पॉलिसी दे विच चेंज किया गया या पंजाब सरकार ने अपने पद्धर ते किया, की पूरी जानकारी तुहाडे कोल? गौरव, केंद्र सरकार वालों बाकायदा तौर पर इस मुतल्लक जी जानकारी दी गई है और केंद्र सरकार ने कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही ने उस मद्देनजर सरकार वालों केंद्र सरकार वालों एक नवी नीति जी है तैयार की गई है और ये गल कही गई कि भाई जिहड़े बाकी मामले ने 10 दिनों छुट्टी मिल सकती है। टेस्ट जो नहीं होएगा और इस दे नाल अगर किसी तरीके नाल कोरोना के कोई लक्षण नजर आते हैं और 3 दिन तक अगर बुखार नहीं मिलता तो बिना किसी टेस्ट ने किते भी जी है वो छुट्टी दी जा सकती है। तो केंद्र सरकार वालों लगातार जो डॉक्टर की टीम बैठती ने और तमाम जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस तो बाद ही ये फैसले जो इस तरीके से लिखे गए हैं। गौरव जी बिल्कुल, तो ये फैसले ले गए ने। एक होर थोड़ा जिहा फिल्टर जेकर तुसीं कर सको सौखे शब्दों के पंकज, मतलब यही है कि जल्दी छुट्टी होएगी। जिहड़ा 14 दिन का क्वारंटीन टाइम सी वो हुण 10 दिन कर दिता गया। इसनूं सौखे शब्दों च एवें समझिया जाए? बिल्कुल गौरव, क्योंकि पंजाब दे विच जो केसेस वधे तो 14 दिन तो 21 दिन तक कर दिता गया है। कहा गया कि 21 दिन क्वारंटाइन होना चाहिए, क्योंकि ये अजिही बीमारी है जो लगातार इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वैक्सीन जी तैयार हो रही है। और दूसरे पासे केंद्र सरकार को जो इनपुट सामने आए, केंद्र सरकार ने जो रिसर्च आ रही है उस वेले ये जानकारी मिल रही है कि 10 दिन बाद भी जी है वो मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ना तो उन्होंने बुखार होना चाहिए और ना ही साह लैन की दिक्कत जी होनी चाहिए और उन्होंने किसी भी तरीके नाल ऑक्सीजन की जरूरत जी ना पैंदी होवे। और इस दे नाल 10 दिन तो बाद 7 दिन घर दे विच उस मरीज नूं उस शख्स नूं जिहड़ा आइसोलेट होना होएगा। गौरव शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई बहुत अहम इन्फॉर्मेशन इस समय असीं तुहानूं दे रहे हैं। ਜਿਹੜੇ कोरोना के पेशेंट्स ने उन्होंने मुतलक जेकर कोई सीधा पॉजिटिव आ गया तो उसनों तो छुट्टी नहीं मिलेगी। पर दूजे पासे यह भी तुहानूं दस दईए कि जिन्हां दे विच लक्षण पाए जाते हैं जो तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती उस वेले तक तो छुट्टी नहीं मिलनी। पर कुछ लोगों को लक्षणों के आधार के उत्ते ही क्वारंटीन कर दिता जाता है। तो उन्होंने लिए राहत की खबर जरूर है कि 3 दिन बाद देखा जाएगा जेकर बुखार नहीं आता तो उस तो बाद छुट्टी मिल सकती है। टोटल 10 दिन बाद भी उन्होंने छुट्टी की संभावना हुण हैगी है, छुट्टी दी जा सकेगी। अगे बढ़ते इस समय एक होर वड्डी खबर आ रही है लुधियाना तो। मनभागी खबर है,
ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ 30 ਤੱਕ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇਗੀ। ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 6ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। 56 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ, 1000 ਪਲੱਸ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, 56 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ? ਜਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 110 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6ਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 56 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 30ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਡੋਨੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦਮ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। रुक करते उमेश शर्मा मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने। उमेश, की कुछ जानकारी तुहाडे कोल प्लाज्मा थैरेपी नूं लैके, क्योंकि बहुत सारियां खबरां दे विचाले प्लाज्मा थैरेपी किते ना किते उम्मीद देण वाली खबर हुंदी है। बिल्कुल गौरव, जिद्दां सब तो पहले न्यूज़ 'ਚ नहीं दस्सिया सीगा कि पीजीआई भी प्लाज्मा थैरेपी करेगी। जदों फिर एक प्रोसीजर चलदा है, अप्रूवल आंदी हुंदी है, वो सारी हो गई सी ते ਅਸੀਂ हर खबर तो रूबरू कराया। इसी क्रम ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ
ਪਹਿਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਡ ਨੇ ਰਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਡੋਨੇਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ।